स्वागत लैके हाज़र हाँ जी तुहाडे सामने लाइव मॉर्निंग प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों, पंजाबी विरसा बहुत महान है। साडी माँ बोली पंजाबी क्या ही बातां। वो माँ बोली जिस विच बाबा फरीद जी ने कहा कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। वो बोली जिस विच गुरु नानक देव साहब जी ने कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजान। वो बोली जिस विच अमृता प्रीतम जी ने वारिस शाह नूं आवाज़ मारी कि अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल। कैसी बोली है ये, साडी जिंदगी दी हर रग रग विच वसी हुई है, साडे साहां विच वसी हुई है। साडा विरसा कितना महान है कि सानूं जीण दीआं बातां पाउंदा है। इस विरसे दे विच जज्बा भी है, इस विरसे दे विच हिम्मत भी है, इस विरसे दे विच सभ्याचार भी है। हर गल करदा है पंजाबी विरसा, हर गल करदी है पंजाबी माँ बोली। माँ बोली साडे घरां विच जींदी है, साडे घरां दे विचों जदों असीं निकलदे हां साडे नाल चलदी है। चाहे असीं देश विच होईए, चाहे असीं विदेश विच बैठे होईए, पंजाबी विरसा साडा मान है, पंजाबी माँ बोली साडी मान है। ते गल्लां ते गीत प्रोग्राम विच भी अज असीं गलबात करनी है पंजाबी विरसे दी ते माँ बोली पंजाबी दी। ते मेरे नाल स्टूडियो विच ने डॉक्टर दविंदर सिंह लद्दड़ जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफैसर ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी लुधियाना तो, अते इस वक्त बाहरले देशों में लगातार काम कर रहे हैं। एक देश नहीं कई देश, मैं नहीं दस नहीं सकता कि किन्ने देश ने, कैनेडा भी है, अमरीका भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, होर कई देश ने जिथे लगातार बतौर पंजाबी दे प्रमोटर जाते हैं, पंजाबी माँ बोली की गल करते हैं, पंजाबी विरसे की गल करते हैं, तो गल करते हैं कि पंजाबी विरसे तो पंजाबी माँ बोली नूं असीं किवें साਂਭਣਾ है तो किवें होर प्रफुल्लित करना है। तो असीं माण महसूस करते हैं कि बड़े लंबे अरसे तो दूरदर्शन के नाल जुड़े ने ते अज दूरदर्शन के वेड़े विच पहुँचे ने। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत मेहरबानी जी। तो जिहड़े दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं जां सुन रहे हैं उन्हां सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी आया कहंदा हां ते तुहाडा सारिआं दा मैं स्वागत करदा हां। साडे वल्लों भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मेहरबानी जी। साडा अज दा विशा पंजाबी विरसा ते माँ बोली पंजाबी। तुसीं जिंदगी दे संदर्भ ते पंजाबी विरसे दे संदर्भ नूं, ये दो शब्द ने, पंजाबी विरसा ते फिर जिंदगी, तुसीं इन्हां दोवें संदर्भां नूं किवें लैंदे हो? देखो, एक नंबर ते जिवें तुसीं कहा कि वो साडा पंजाबी विरसा जो साडी इत्थे सभ्याचार च असीं जिउंदे आ, वसदे आ, खाने आ, पीने आ, विचरदे आ जी, वो साडा एक नंबर ते हो गया। जदों साडा विरसा इन्ना महान आ ते इन्ना जिन्ना आपां कहंदे मार्शल लैवल ते हैगा हो ते असीं उहदे सत्कार भी करदे आ ते असीं ओहनूं असीं कायम भी रखना हैगा ते असीं उहदे नाल जिहड़े पाबंद भी हैगे आ, उहदे धन्नवादी भी हैगे आ ते उही चीज़ां जे सारियां नूं गिणीए वो साडी जिंदगी नाल संबंधित हैगियां। बिल्कुल साडी जिंदगी तां ही वधिया बनूगी, साडी जिंदगी तां ही अच्छी बनेगी, असीं बहुत अच्छे नागरिक बनांगे ते बहुत सुहावा अपना जीवन बतीत करांगे जदों कि असीं अपने विरसे नाल प्यार करांगे, उहदे नाल जुड़े रहांगे। सो विरसा ते जिंदगी ये एक अतुੱਟ जिन्हों आपां कहने आ, 9 मास का रिश्ता भी आपां कह सकते हैं। ये दोनों शब्द आपां वखरे वखरे नहीं कर सकते। जे अपने विरसे की असीं रिस्पैक्ट करांगे, अपने विरसे नाल असीं रहांगे तो अपनी जिंदगी नूं असीं बहुत दूर तक लेके जावांगे। मेरा तो अपना जिहड़ा है ना वो पर्सनल अनुभव यही है जी। तो तुसीं अपनी जिंदगी पंजाब देश दे विच भी कट्टी है ना, इत्थे तुसीं अध्यापन के विषय दे नाल भी जुड़े रहे, कई महान शख्सियतां तुहाडे स्टूडेंट्स भी रहे, विद्यार्थी भी रहे। फिर रिटायरमेंट तो बाद तुसीं बाहरले देशों में जाना शुरू किया, जिथे सिर्फ तो सिर्फ ये गल की कि पंजाबी माँ बोली तो पंजाबी विरसे नूं मैं किदां प्रमोट करां। तुसीं पंजाबी विरसे दे भूतकाल तो लैके वर्तमान के सफ़र नूं किवें वेखदे हो? देखो, बहुत ही तुहाडा एक मैनूं इहदा प्रश्न अच्छा लगा, क्योंकि जदों मैं रिटायर होया मेरे को एक दो ही सीगियां ऑप्शन जिन्हों आपां कहने आ, जां तां जिद्दां कहंदे भी रिटायर हो के पजामा कुर्ता पा के अखबार पढ़ी जाओ जां किते जाके सत्थ च के गल्लां बातां मारी जाओ। क्योंकि जिवें दस्सिया कि मैं 30 साल यूनिवर्सिटी का प्रोफैसर रहा हैगा तो मेरा थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाल ध्यान ज़्यादा सीगा ते काफ़ी रुचि सीगी ते बचपन तो ही मैं पंजाबी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, हुण अजकल इंग्लिश लिटरेचर भी थोड़ा जिहा नाल जोड़ लिया, क्योंकि ये सारे जिहड़े ना जिन्ने भी आपां विरासत बारे गल करिए, ये सारे विरसे जिहड़े ना जे उन्होंने समझोगे तो फिर तुहानूं पता लगेगा कि साडा विरसा किन्ना क महान हैगा जां इहदे च की त्रुटियां हैगियां जां इहदे च आपां की जिहड़ियां त्रेड़ां देख सकते हैं। जे कंपैरिजन करांगे फिर ही पता लगेगा ना। फिर मैं दिल च सोचा भी नहीं, हुण इस वेले पहलां बच्चों की सेवा की आ,
ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੋਪ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਵੇਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੇਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਵੇਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਾਸੀ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਵੰਡਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵੱਲ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ 50% ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ये देखो तुम्हारे अंकल हैं, इनको नमस्ते बोलो, इनको सत श्री अकाल बोलो। वो मेरे जो पेरेंट्स आ वो हिंदी शुरू हो गए, हिंदी इंग्लिश बोल के सोचते कि असी बहुत वड्डे बन गए हैं, असी बहुत अमीर हो गए। नहीं, जी पंजाबी आ वो पंजाबी नूं थोड़ा ये कहण लग पे असी क्योंकि बाहर आ गए, इत्थे पंजाबी की लोड़ नहीं है। ठीक है, सानू इंग्लिश इस करके पढ़नी पैनी कि बाहर जाके असी कमाउणा हैगा, बाहर जाके असी अपना इंतजाम करना भी असी किद्दां रहना किवें जीउणा। पर अंग्रेजी नूं असी ये ना समझ लीए कि वो साडी जिहड़ी आ वो मातरी भाषा बन गई आ, वो साडी माँ बोली बन गई। नहीं, पर इस पासे थोड़ा जिहा असी पिछोकड़ जा गए। इस चीज़ नूं कई वारी मैं जो सोचदा मेरा अंदर जिहड़ा थोड़ा लुंधे जांदा, ते इस चीज़ तो थोड़ा जिहा मैं टेंस हो के इस चीज़ हो रहा। मेरे नाल ते होर बहुत साथी मेरे नाल हो रहे हैं जिहड़े असी सारे बाहर देशां विच जां बाहर यही काम कर रहे हैं भी असी पंजाबी नूं किवें अगे लैके आउणा, माँ बोली नूं किवें लैके आउणा, ते अपना जिहड़ा सभ्याचार हैगा, अपना जो विरासत आ विरसा आ उहनूं किवें संभाल के रखना है। बिल्कुल जी। हुण माँ बोली पंजाबी की गल चली है ना, तो माँ बोली की गल करिए तो पहला शब्द ही माँ आउंदा है, तो माँ का बहुत वड्डा रोल है साडी जिंदगी दे विच। ठीक है ना जी, क्योंकि माँ ही दसदी है एक बच्चे नूं भी किस तरह उसने दुनिया दे विच विचरना है, किस तरह घरों बाहर निकलना है, उसनूं तहजीब, उसनूं लहजा, उसनूं रहन सहन का ढंग साडी माँ ही दसदी है। तो तुसीं माँ बोली के संदर्भ तो जिस तरह एक माँ के रोल नूं किवें वेखदे हो? देखो आप तुसीं तां क्या माँ शब्द हैगा, माँ बोली तां ही कहने असीं, ये वो बोली जिहड़ी कि सानू बच्चे नूं सब तो पहला माँ सिखाउंदी है। जी बिल्कुल, सब तो पहला बच्चा माँ तो सीखदा है। बिल्कुल, ते उस तो बाद फिर ये हौली 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 स्कूल ते फिर अगां वधदा। जी बिल्कुल, इस करके इहनूं माँ बोली कहंदे आ। ते माँ नालों प्यारी होर चीज़ है नहीं गी। हुण जिद्दां आपां कवर्ड करिए माँ मासी,
ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀ ਆ, ਮਾਂ ਵਰਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਮਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਏ ਮਾਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਏ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਜ਼ਨ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਚੇਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਰਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਬਹਾਨਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਚੀਨੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਰੇਤਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੈੜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਜੋ ਉਹ ਸੱਥਾਂ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੌਂਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਫਸ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਰਨ ਵੱਜੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਟਰੰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ NGOs ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈੜਾ ਕਰਦੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਹਸਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਕਈ ਲੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਰਲ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਗੋ 'ਚ ਚਾਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਕੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਥ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਬੁੱਕਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ABC ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਠੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਯਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਟੈਂਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਹੋੜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ ਠੇਠਪੁਣਾ ਉਹ ਬਲੈਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਠੇਠਪੁਣਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਠੇਠਪੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਜੇ
ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਦਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰਨੀ, ਮੇਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰੇ ਨੀ ਬੁੱਲੇ ਦੀਏ ਕਾਫੀਏ, ਕੀਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਟਲੇ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਟਲੇ ਜਾਈ, ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ, ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਮੁਟਿਆਰ ਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੰਡ ਚੁਕਾਈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਕਦਰ ਪਵਾਈ, ਟੋਲੇ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ਟੋਲੇ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਸਵਈਏ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। ਵਾਰਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਹਾਸ਼ਮ ਕਾਦਰੀਆਣਾ, ਵਾਰਸ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੈ ਹਾਸ਼ਮ ਕਾਦਰੀਆਣਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਦਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਦਰੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਸੰਨ 47 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਦਰੰਗ ਤੈਨੂੰ, ਫੇਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। ਬੇਅਦਬੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ, ਬੇਅਦਬੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਣ ਕਮਾਈ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ, ਚਿਤਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਿਆਰ ਨੀ,
पंजाबी ज़बानी नी रकाने मेरे देश दिए। जमला जट मस्ताना यो प्रकाश सुरिंदर कौरा, जमला जट मस्ताना यो प्रकाश सुरिंदर कौरा। कदर बिना कोई कद तक जीवे तू बस पैगी चोरा। मार भी निमाना तेरा मर जाना एक दिन, मार भी निमाना तेरा मर जाना। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮੀਰੀ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਧਰੇ ਯਾਰਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਦੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਮੇਲੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਲਾ ਮੇਲੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਲਾ ਮੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 10 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰਲੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਮੇਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਲਾ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਰਬੇਜ ਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਏ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਰਵਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਣੀ ਨੇ। ਬੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਲੀਆਂ, ਟੱਪੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਜੋ ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੱਚਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੁਮਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਰਦੂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਧੋਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਨੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਡਰੈਸ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਮੋਸੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜੇ ਜਿਤਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਈ 'ਚ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ, ਔਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਗੋਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, 8 ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ, ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਆਪ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾਪੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਬੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ PhD ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੈਰੀਆਂ ਥਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ 3-3 4-4 ਭਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1-2 ਘਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰਸਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਆਪੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆ,
ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ! ਵਰਲਡ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਤੱਕ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਦੜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ 2 ਪੈਰ ਘੱਟ ਨੀ, ਪਰ ਤੁਰੀਏ ਮੜਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਾਹੀ ਸਤਲੁਜ ਵਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹੀ ਸਤਲੁਜ ਵਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਵੀ ਵਰਗੀ ਚਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜੀਏ ਅੰਬਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜੀਏ ਅੰਬਰੋਂ, ਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਤਣਾਵੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਤਣਾਵੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਵੇ ਤੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਹਾਣੀਆਂ, ਵੇ ਤੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਹਾਣੀਆਂ, ਵੇ ਤੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਹਾਣੀਆਂ। ਹੋ ਜੀਓ ਆ ਜਾ ਭਾਬੀ ਝੂਟ ਲਾ, ਪੀਂਗ ਹੁਲਾਰੇ ਝੂਟਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਡੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਓਰਾ ਝੂਟਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਡੀ ਪੈਂਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖ ਚੇਤ